السلام علیکم لسنرز، آج میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ہے ایک رات کی بات جو کہ تحریر ہے سعدیہ غزل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 13۔ حالانکہ میں نے ابو سے بہت کہا تھا، ابو اسپتال اسپتال ہوتا ہے، گھر گھر ہوتا ہے۔ یہ کمرہ لاکھ آرام دہ سہی، اس کمرے میں لاکھ سہولیات موجود سہی، مگر گھر جیسا آرام کہاں مل سکتا ہے۔ ہاں بہو، امی نے کہا تھا اس کو چند دن ادھر ہی رہنے دو، اس وقت یہ کم از کم نظر کے سامنے تو ہے۔ گھر پہنچ کر تو گھر میں یہ ٹکے گا تھوڑا ہی، ذمہ دار آفیسر جو ہے، اور وہ یہاں رکنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی صبح اس نے مجھے ہر معاملے میں زج کر کے رکھ دیا تھا۔ میں جو پچھلے 3 راتوں سے مسلسل جاگ رہی تھی، دن میرا مشقت سے بھرپور گزرتا تھا اور بری طرح تھکی ہوئی تھی۔ اس کے رویے سے عاجز آ گئی تھی۔ اس کی ہر بات نہیں سے شروع ہو کر نہیں پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ نہایت خفگی اور ناراضی کے عالم میں بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ افنان پلیز، اس میں خفا ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے خاصی بے بسی سے کہا۔ تم بات مت کرو مجھ سے، اس نے کچھ اس لہجے میں کہا کہ میں بے اختیار مسکرا پڑی تھی۔ اس کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا۔ اچھا تو تم ہی بات کر لو مجھ سے، میں نے نرمی سے کہا۔ میں نہیں کرتا، اس نے اسی انداز میں کہا۔ اس وقت ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ 2 منٹ سکون کے ساتھ آدمی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے چڑھ کر کہا، میں بے اختیار ہنسی، لوگ تم سے ہی ملنے آ رہے ہیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر شد و مت سے نفی میں سر ہلا کر بولا، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی تھی۔ میں طویل سانس لے کر دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے ایک دم پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ دروازہ کھولنا ضروری ہے کیا؟ نہایت معصومیت سے اس نے پوچھا تھا۔ تم کہتے ہو تو نہیں کھولتی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر گہری سانس لے کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ کھول دو، مری ہوئی آواز میں اس نے کہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو اور بڑے بھائی موجود تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی لوگ بھی پیچھے ہی تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ایک طرف ہٹ کر آنے کا راستہ دیا۔ ہاں بہو، صاحبزادے کا کیا حال ہے؟ سلام کا جواب دینے کے بعد ابو نے مسکراتے پوچھا اور اس طرح وہ افنان عادل آنے والوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ حال تو بالکل اچھا نہیں، میں نے آہستگی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابو نے چونک کر پوچھا۔ ابو آپ اسے باؤنڈ مت کریں، میں نے آہستگی سے کہا۔ یہ صحیح بات بھی ہے، کوئی کب تک ایک کمرے میں قید رہ سکتا ہے، اور وہ بھی اس جیسا آدمی، آپ اسے ڈسچارج کروا دیں۔ ابو چند لمحے مجھے دیکھتے رہے۔ تم کیا سمجھتی ہو بہو، ہم جانتے نہیں ہیں کیا؟ ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں، ہم تو تمہارے خیال سے ایسا کر رہے تھے بہو، انہوں نے آزردگی سے کہا، کہ تم اسے مٹھی میں کر لو، ورنہ گھر میں یہ تمہارے ہاتھ آتا ہی کہاں ہے بھلا؟ ابو، یہ یہاں رہا تو پھر خود بھی پاگل ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی کر دے گا، میں نے تھک کر کہا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں چپ ہو رہی، نگاہ چرا لی۔ ابو چند لمحے کے لیے خاموش سے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی، بالآخر انہوں نے کہا۔ آج شام اسے ڈسچارج کروا دیں گے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہاں سوال میری خوشی کا نہیں۔ یہ بہت اچھا ہوگا، میں نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ حالانکہ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ شام میں اگر یہ ڈسچارج کر دیا گیا تو یہ اگلے دن گھر پر نہیں رکے گا اور آفس چلا جائے گا۔ الماس آج بھی امی اور چھوٹی بھابھی کے آتے ہی مخصوص اوقات میں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ہر رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ہر منظر سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ لوگوں سے، پھولوں سے، کارڈ سے بھرا ہوا کمرہ مجھے خالی خالی لگنے لگا تھا۔ الماس جاتے ہوئے کمرے کو ویران اور اجاڑ کر گئی تھی۔ ساری رونق اور دلکشی اپنے ساتھ سمیٹ کر لے گئی تھی۔ اس وقت میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤں، پکڑ کر لاؤں، سامنے لا کر کھڑا کر دوں۔ یہ خواہش ایسی شدید تھی کہ میں خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ لا حول ولا قوت، یہ مجھے آخر کیا ہو گیا؟ میں سخت وحشت زدہ سا ہو کر سوچ رہا تھا۔ بے قرار تو میری نظر قلبی تھی اس کے لیے، مگر الماس کے لیے اتنے اسٹرانگ جذبات میں نے کبھی محسوس نہ کیے تھے۔ ایسی شدید کیفیات سے تو میرا آج سامنا ہوا تھا۔ پھر جب الماس آئی تھی تو اسے دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے نکلا، تم آخر کہاں؟ میں کہتے کہتے رکا تھا، ایک دم خود کو روکا، کیونکہ میری نظر اچانک ارد گرد بیٹھے لوگوں پر پڑی تھی۔ میرا ماتحت اسٹاف ابھی بھی آ کر بیٹھا تھا۔ اتنے لوگوں کو اپنی بےتابی کا اظہار کرتے دیکھ مجھے لحاظ آ گیا تھا، تو میں نے برقی رفتاری سے اپنی نظروں کا زاویہ برابر میں بیٹھے اختر حسین کی طرف کر لیا۔ غائب تھے اتنے دن سے اختر حسین، میں نے ادھورا جملہ جلدی سے مکمل کرتے کہا۔ اختر حسین حیرت زدہ سا رہ گیا۔ سر، کل میں بس آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکا۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا تھا۔ اصل میں آفس میں کچھ معاملات آپ کی توجہ کے منتظر ہیں، بلکہ 2 فائلز تو میں اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ اب آپ انہیں ایک نظر دیکھ لیجیے۔ اس نے فائل میری طرف بڑھا دی تھی۔ میرا دھیان نہ اختر حسین کی طرف تھا نہ فائلز کی طرف، میں تو الماس کی طرف متوجہ تھا۔ میرے بجائے فائلز اسی نے پکڑ لی تھی۔ آپ انہیں فی الحال اپنے پاس ہی رکھیں اختر صاحب، امید ہے کہ یہ فائلز جہاں سے آئی ہیں وہیں واپس پہنچ جائیں گی۔ اختر حسین کسیا گیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں معزز خاتون، مجھے ہی خیال کر لینا چاہیے تھا۔ میں ایک لفظ بھی کہے بغیر خاموشی سے اسے تکے کیا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ الماس سے اس کے غائب ہونے کا سبب پوچھوں، اور وہ مجھے مل ہی گیا۔
उस वक्त जबकि अलमास वहाँ मौजूद लोगों को तवाज़े का सामान सर्व करके मेरे बराबर आन बैठी, तो मैंने सरगोशी के से अंदाज में उससे पूछा था, तुम कहाँ चली जाती हो आखिर? उसने धीमे से जवाब दिया, ये मेरा और अल्लाह ताला का आपस का मामला है। फिर भी अगर तुम पूछते हो तो बता देती। नहीं, अगर तुम्हारा और अल्लाह का आपस का मामला है तो फिर मुझे मत बताओ। बस तुम आइंदा कहीं। मैं कहते कहते रुक गया था। वो मुतअद्दिद निगाहों से मुझे देखे गई। पता नहीं क्यों मेरी ज़ुबान पर ताले पड़ गए थे। मैं कुछ कह ही ना सका। उसी शाम मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। इतने दिनों के बाद जब रात का खाना खाने के लिए अपने घर वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद था, अब्बू हंसकर कह रहे थे, कमाल है सारा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा बेटा शहर की इतनी अहम शख्सियत है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लोग में इतना मकबूल है और लोग इतना जानते हैं इसे, इतनी इज्जत करते हैं। अब्बू के कहने पर बगौर मैंने उन्हें देखा था और अस्पताल में क़याम के दिन तक यकलक मेरी निगाहों के सामने फिर गए थे। इन 3 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं गया था कि मेरी इयादत के लिए आने वाले लोगों में कमी हो गई हो। शहर की तकरीबन तमाम मोअज़्ज़ज़ और नामवर शख्सियात से लेकर मेरे ऑफ़िस के लोअर ग्रेड स्टाफ से लेकर ऑफ़िसर ग्रेड तक के स्टाफ तक कौन ऐसा था जो मुझसे मिलने ना आया हो। अख्तर हुसैन की तो अगर मैं मान भी लूँ कि चलो इसकी गर्ज थी मुझसे, मैंने इसको प्रमोशन के लिए कहा था और मेरे दीगर स्टाफ को शायद छुट्टियों, अच्छे रिमार्क्स और एसीआर रिपोर्ट वगैरह की गर्ज से मुझसे, मगर बाकी लोगों की भला क्या गर्ज थी मुझसे? मेरा ऑफिस स्टाफ, मेरे घर वालों ने देख लिया था कि मेरा बहुत ख्याल करता है। बड़े भाई ने तो कह भी दिया था, अपना तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स तो बहुत अच्छे हैं, भाई तुम्हारा ख्याल इतना करते हैं। ये लोग इसीलिए अच्छे हैं कि इन्हें सबऑर्डिनेट्स नहीं समझता। मैंने भाई बड़े भाई से कहा था, बल्कि इंसान समझता हूँ। शायद यही वजह है कि वो मेरा ख्याल करते। इन 3 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं किया था कि मिलने वालों की खातिर मदारत के लिए कभी मैंने अपनी जेब से पैसा भी खर्च किया हो, बल्कि रूम रेफ्रिजरेटर आने वालों की लाई हुई सौगात से भर गया था। इन 3 दिनों में इतने बुके और गेट वेल सून के कार्ड्स मुझे मिले थे कि अस्पताल के एग्जीक्यूटिव रूम के इतने कुशादा होने के बावजूद जगह कम पड़ गई थी। मैंने गहरी सांस ली। अब अगर लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कमाल था? अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। ये सारी इज्जत उसी की दी हुई थी। मैंने दिल में सोचकर अब्बू को देखा। शायद ये तुम्हारा बेटा एक ऐसा आदमी है जो हर बड़े काम अकेले ही सर अंजाम दे लेता है। अब्बू हंसकर कह रहे थे, ये देखो परसों का अखबार। अब्बू ने अखबार डाइनिंग टेबल पर फैला दिया था। अब्बू ने अखबार की तरफ इशारा किया। घर भर अखबार पर झुका हुआ था। सारी तफसीलात उसमें नुमाया अंदाज में छपी। अब्बू के कहने पर मैंने भी सुर्खियों पर एक नज़र डाली। ये अखबार वाले भी बस खबर के इंतज़ार में रहते। हालांकि मैंने कितनी सख्ती से इस प्रोजेक्ट की तशहीर के लिए इस वक्त तक के लिए मना कर दिया था, जब तक कि ये डिसैलिनेशन प्लांट पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो जाता, यानी शहर को पानी की फराहमी शुरू नहीं हो जाती। मैंने इस प्लांट की इनॉग्रेल सेरेमनी के मौका पर ही ये बात ज़ोर देकर कही थी कि मैं तशहीर पर नहीं, काम पर यकीन रखता हूँ। मैंने तो वज़ीर आज़म तक के साथ इनॉग्रेशन के मौके पर तस्वीरें बनवाने से गुरेज किया था, मगर इस बार अखबार वालों को इसका मौका मिल गया। अरे वाह चचू, बड़े अच्छे लग रहे हैं, रेहान आदिल ने मासूमियत से कहा। अबू मुस्कुराकर अम्मी को देख रहे थे। कमाल है सारा, तुम्हारे इस बेटे के बारे में हर बात इतनी देर से क्यों पता चलती? अम्मी अब्बू की इस बात पर मुस्कुराने लगी, बल्कि अम्मी क्या घर भर मुस्कुरा रहा था। और अब्बू आपको याद है? बड़े भाई ने अब्बू को देखकर कहा, जब अफनान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को नो कहा था और यहाँ रहने को तरजीह दी थी तो आपने क्या कहा था मुझसे? हाँ, अब्बू ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बिल्कुल अच्छी तरह याद है, मैंने कहा था कि यहाँ रहकर दुनिया की अजीम बेवकूफ़ी कर रहा है। हमारी तारीख है कि मुखलिस और काम करने वाले लोगों की कदर नहीं की जाती। वो दुनिया की नज़र में खटके ही रहते हैं। इसके बड़े उसको ज़्यादा अरसे तक टिकने नहीं देते। और याद है मैंने आपसे क्या कहा था? बड़े भाई अब सवालिया अंदाज में अब्बू को देख रहे थे। मैंने कहा था अब्बू, अफनान ऐसी चीज़ है कि दूसरों के कामों में मुदाखलत नहीं करता और अपना काम किए बगैर छोड़ता नहीं। बड़े भाई के याद दिलाने पर अब्बू ने सर हिला दिया था। सारा देखो, ऐसे होते हैं बेटे, माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले। और मुझे अब्बू के आज से 13 साल 8 महीने और 17 दिन पहले कहे गए अल्फाज याद आ गए थे। तब मैं और तब में और अब में बहुत फ़र्क था। अब्बू तब मुझे कितनी लानत मलामत कर रहे थे और आज तारीफ़ कर रहे थे। मैं आंखों में नमी लिए अब्बू को देख रहा था। और तुम्हारा ये बेटा तो अनप्रेडिक्टेबल और इनक्रेडिबल है। कौन जाने ये कब क्या कर बैठे। अब्बू के कहने पर अपनी आंखों की नमी पर काबू पाना मेरे लिए दुश्वार हो गया। बात सुने, अम्मी ने हंसकर कहा, आप इतनी देर से तुम्हारा बेटा किए चले जा रहे हैं, क्या वो आपका बेटा नहीं है? अब की बार अबू हंसे थे। चाहे इसे तुम्हारा कहूँ या मेरा बेटा कहूँ, दोनों सूरतों में बात तो एक ही है। अब्बू के फ़ख्र से कहे गए अल्फाज पर बड़ी खामोशी से 2 पानी के शिफाफ कतरे आंखों से निकलकर मेरे हाथ पर गिरे थे और मैं सबसे एक्सक्यूज़ करता कुर्सी खिसका कर तेज़ी से उठ खड़ा हुआ था। अपने कमरे में आकर खासी देर तक तो मैं खाली ज़हनी के आलम में सोफ़े पर बैठा रहा।
یہ محسوس کرتا رہا کہ آنکھوں کی نمی گالوں پر سے پھسلتی ہوئی چٹ کا گریبان بھگونے لگی۔ چل لمبی سی عالم میں بیٹھے رہنے کے بعد واش روم جا کر آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چباکے مارے، پہننے پھر واپس آ کر الماری سے کل کے پہننے والے کپڑوں کا انتخاب کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب میں کمرے میں واپس آئی تو افنان عادل کل کے پہننے والے کپڑوں پر استری کرنے کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کے برابر میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے ایک نظر دے کر استری کرنے میں مصروف رہا۔ لاؤ میں کر دوں۔ میرے کہنے پر وہ خاموشی سے استری چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ لمحے بھر کو مجھے حیرت بھی ہوئی کہ افنان عادل اتنا فرمانبردار تو نہیں ہے کہ میرے کہنے پر اتنی آسانی سے مان جائے۔ پھر میں افنان عادل کے کپڑوں پر جما جما کر استری کرنے لگی۔ وہ صوفے پر بیٹھا مجھے خاموشی سے تکے گیا تھا۔ میری مانتے تو تم کل آفس ہی نہ جاتے، میں نے استری کرتے کہا۔ کل کا دن اور رک جاتے۔ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا، کل جانا ضروری ہے۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اچھا تھا کہ ایک دن اور آرام کا مل جاتا۔ میں آرام کر کے تھک گیا ہوں، اس نے بدستور دھیمے لہجے میں کہا۔ آفس میں کئی معاملات میرے منتظر ہیں۔ پھر اگر میں کل آفس نہیں گیا تو لوگ میری بذات کرسی کو یہاں آ جائیں گے۔ اور تم یہ کسی صورت نہیں چاہتے؟ میں نے مسکرا کر اسے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، چلو جو تم مناسب سمجھو، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم چوڑیاں نہیں پہنتی؟ افنان عادل نے اچانک سوال کر کے مجھے حیران کر دیا۔ چوڑیاں؟ میں نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ ہاں، لڑکیوں کی کلائیوں میں تو چوڑیاں اچھی لگتی ہیں۔ تم پہنو تو مجھے اچھا لگے گا۔ اچھا، پہن لوں گی، میں نے سر ہلا کر کہا اور استری کرتی رہی۔ تمہارے پاس کوئی ساڑی نہیں ہے؟ یہ دوسرا اچانک سوال تھا۔ میں ایک بار پھر حیران ہوئی۔ ہے تو، میں نے قدرے الجھن سے جواب دیا۔ پہنو، فرمائش کی گئی تھی۔ تاہم میں نے زیادہ حیران ہونے کے بجائے استری کرنا چھوڑ کر الماری سے ساڑی نکالی۔ میرے اکثر جوڑے ابھی تک پیکڈ ہی رکھے تھے۔ میں نے پیکنگ کھولے بغیر الماری میں رکھ دیے تھے۔ ساڑی بھی پیک ہی تھی۔ یہ امی کی طرف سے دی گئی تھی۔ پنک جارجٹ کی ساڑی پر میرون اور سبز موتیوں سے نفیس سا کام تھا۔ ذاتی طور پر یہ ساڑی مجھے بےحد پسند تھی، اور اس وقت میں نے پیکنگ کھول کر ہاتھ میں ہی سے اس کی شکنیں ٹھیک کی تھیں اور پہننے کے لیے واش روم چلی گئی۔ بال یوں ہی لپیٹے میں باہر نکلی تو افنان عادل کو اپنی سمت دیکھتا پایا تھا۔ ایک دم افنان عادل سے مجھے ڈھیروں حجاب آ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ساڑی باندھی تھی۔ میں بوکھلاہٹ میں جھک کر فال ٹھیک کرنے لگی۔ مجھے آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک بھی لگ رہی ہے یا نہیں، میں نے جھیپ کر کہا۔ اچھی لگ رہی ہے، اس نے ستائشی انداز میں کہا تو میں ایک بار پھر استری کرنے آن کھڑی ہوئی۔ افنان عادل کے دیکھنے کا انداز مجھے نروس کر رہا تھا۔ میں ہر بار بے اختیار چشمہ ٹھیک کرنے لگتی۔ تم میرے سامنے چشمہ مت لگایا کرو، بلاخر فرمائش کی گئی۔ تمہاری آئی سائٹ اتنی بھی ویک نہیں ہے۔ اچھا، میں نے ناچار چشمہ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ساڑی میں نے پہن تو لی تھی لیکن اب سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ پلو کندھے پر سے بار بار پھسل رہا تھا۔ بلاخر میں نے پلو کو اسکارف کی ہی طرح گلے میں ڈال لیا تھا۔ افنان عادل کو اس لمحے بے اختیار مسکراتا دیکھا تھا اور بے اختیار مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے بھی دیکھا تھا۔ تمہیں مشکل ہو رہی ہے سنبھالنے میں؟ خاصی معصومیت سے اس نے پوچھا تھا۔ اب کی بار میں نے بے اختیار مسکرا کر کہا تھا، تمہارے لیے یہ مشکل بھی برداشت کر لوں گی۔ پھر میں نے پینٹ شرٹ اٹھا کر اس کو دکھائی۔ دیکھو، استری ٹھیک تو ہوئی ہے نا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میرا دل برا ہو گیا۔ اتنی محنت سے میں نے استری کی تھی اور بالکل اچھی ہوئی ہے۔ ایک دم میں مسکرا دی تھی۔ شکر ہے تم کو پسند آ گئی۔ اصل میں تم اتنی پرفیکشن سے ہر کام کرتے ہو نا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تمہیں میرے ہاتھ کا کام پسند آئے گا کہ نہیں۔ تم نے اتنی اچھی استری کی کہاں سے تم نے اتنی اچھی استری کرنی کہاں سے سیکھی؟ تم سے؟ مجھ سے؟ اس نے قدرے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں دیکھتی تھی تم اتنا جما جما کر کپڑوں پر استری کرتے ہو، چاہے جتنی بھی دیر لگے۔ کیا کروں؟ بس صرف اس ایک کام کے لیے وقت صرف کرنا مجھے وقت کا ضیاع نہیں لگتا۔ میں جانتی، میں نے سر ہلا دیا۔ ویسے گھر میں اپنے بھائیوں کے کپڑوں پر میں ہی استری کرتی تھی، اور اب تمہارے بھائی تمہارے بغیر کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائی ماشاءاللہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اپنا کام خود کر سکیں، اور میں تمہارا کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں آرام سے کہتے ہوئے ہینگر لینے کے لیے الماری کی جانب بڑھ گئی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے بجلی سی گونجی تھی۔ اس کا سانچے میں ڈھلا پیکر بڑا کشش انگیز تھا۔ میری نظر تھی کہ اس سراپے پر ٹھہر نہیں رہی تھی، بس کچھ ہی لہجے کی بات تھی کہ پورے گردن کو ڈھک دینے والے جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے بال پھسل کر گھٹنوں تک ذرا سے اوپر جھولنے لگے تھے، اور یہ منظر پہلے منظر کی طرح دلکش تھا۔ پہلی بار مجھے الماس کے بالوں کی لمبائی کا اندازہ ہوا تھا۔ میری نظر اس کے بالوں میں الجھی تو بس الجھ ہی گئی تھی، جبکہ الماس کہہ رہی تھی، افنان، اس کے ساتھ جوتے بھی بتا دو تو پالش کر دوں۔ رہنے دو، میں نے اس کا جملہ سنے بغیر بے-رحمی سے کہا۔ وہ بھی ہو جائیں گے افنان۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں خود بولی، میرے خیال میں
तो इन कपड़ों के साथ स्याह जूते अच्छे लगेंगे। अब की बार वो चौंका था। पॉलिश करने को कह रही हूँ? हैरत से मैंने सवाल किया। हाँ, वो इससे कहीं ज़्यादा हैरत से बोली थी। नहीं, वो मैं खुद कर लूँगा, मैंने कतियत से कहा। मैं कर देती हूँ ना। उसने ना सिर्फ कहा था बल्कि जूते और पॉलिश लेकर बैठ गई। मैंने आगे बढ़कर नरमी से जूता उसके हाथ से खींच लिया था। नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं कर लूँगा, कहकर मैंने जूते एक तरफ रख दिए थे। तुम जाकर अपने बाल बना लो। मेरा ध्यान जो उसके बालों में ही अटका हुआ था बेख्तियार मुँह से निकला था। वो हैरान सी मुझे देखने लगी। मैं गड़बड़ा गया था। मेरे कहने का मतलब था कि तुम अपने बाल कब बनाती हो? मैंने एकदम बात बनाई थी। पहले तो 2 मर्तबा बनाती थी। कदरे हैरान होकर उसने बताया। और अब वक्त ही नहीं मिलता, एक बार ही बना लेती। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने हैरानी से कहा। मेरे सामने तो कभी नहीं बनाए। अब बना लेती। उसने कोई एतराज़ किए बिना कहा था। और जब वो बाल बनाने के लिए बैठी तो गोया मेरे सामने बालों का आबशार सा बिखर गया था। मैं पुरशौक नज़रों से उसे तके गया। तुम्हारे बाल बहुत बहुत। मैं स्पेल बाउंड होकर कुछ कहना ही भूल गया था। तुम इन्हें संभालती कैसे हो? खासी देर बाद फिर मैंने पूछा था। वो एकदम मुस्कुराई। संभालना मुश्किल नहीं है, तुम्हारे होते तो तुम भी संभाल लेते। कोई नहीं, मैंने कतियत से कहा। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। तुम में और मुझ में यही तो फ़र्क है। मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर लेती। अलमास मुझे लाजवाब कर देती थी। अभी भी मैं लाजवाब हो गया था। वो बाल बनाती रही और मैं उसे देखता रहा। वो मुझे नमाज पढ़नी थी, उसने कतरे अटकते हुए कहा। मैं जैसे एकदम जाग सा गया। हाँ, तुम बेशक चेंज कर लो, मैंने नरमी से कहा था। और जब वो वजू करके आई तब तक मैं भी पॉलिश करके फारिग हो चुका था। वो जब नमाज बिछाने लगी तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी कमिटमेंट अभी पूरी नहीं हुई? वो रुक सी गई थी। नहीं, आहिस्तगी से उसने कहा। तुम अगर डिस्टर्ब होते हो तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। ये तो तुम्हारा ही घर है। नहीं, मैंने ठंडी सांस लेकर उसे देखा। मैं अब डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। आराम से जो करना है करो। वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। मैं सोफे पर नींद दराज उसे देखता रहा। बगौर देखता रहा, सोचता रहा। अलमास के लिए मेरे जज्बात अभी भी बहुत स्ट्रांग थे। मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों। अगले 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए थे, सोचते हुए कि क्यों। और इसके बाद मुझ पर एक तकलीफ-दे इंकशाफ हुआ। ये कि मैं भी अलमास को चाहने लगा। अब तक तो सिर्फ चाहा ही गया था और चाहा जाना किसे अच्छा नहीं लगता। चाहे जाने पर कोई खर्च तो नहीं आता, कोई नुकसान जो नहीं होता। ये एक तरह का ऑनर होता है। ज़िंदगी में ये ऑनर मुझे 2 मर्तबा दिया गया था। 2 लोगों से मुझे ये ऑनर मिला था, एक मार्था इवांस और एक अलमास। और अब ये एहसास मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक था कि मुझे अलमास से मोहब्बत हो गई। मुझे अलमास से मोहब्बत तो कभी भी नहीं थी, तब भी नहीं जब मैं टीनेज में था और जब छुप कर उससे मिला करता था। तब भी एक बार उसके सवाल के जवाब में, हमारे दरमियान क्या है अफनान? मैंने उससे कहा था कि हमारे दरमियान बस एक अट्रैक्टिव फ़ोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स और जैसे एक मैग्नेटिक फ़ोर्स। और वहाँ पर मैंने मोहब्बत का कोई ज़िक्र नहीं किया था। मगर मुझे अब अंदाज़ा हो रहा था कि किसी को चाहना, किसी से मोहब्बत करना दुनिया का अज़ियतनाक तरीन, तकलीफ़-देह तरीन और दुश्वार गुज़ार काम है। किसी को चाहने में हर किस्म का नुकसान ही नुकसान है। ये नुकसान तब और भी ज़्यादा होता है जब कोई सामने वाले को बिना बताए कि वो उसे कितना चाहता है, सामने वाले को बता भी ना चल सके कि कोई किसी से कितनी मोहब्बत करता है। मैं अलमास को बताना चाहता था कि उसको कितना चाहता हूँ, मगर मैं उसको बता नहीं पाता था। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, मगर कह नहीं पाता था। मैं अलमास को चुपचाप देखता रहता, बस देखता ही रहता। और यह हैरत अंगेज़ बात कि उसे देखते रहने पर भी ना मेरी नज़र भरती थी, ना दिल भरता था, ना तबीयत सैर होती। मगर ज़ाहिर-सी बात है कि अलमास दिन के 24 घंटे तो मेरे सामने नहीं हो सकती थी। मगर जब वो मेरे सामने नहीं होती थी तो फिर मैं लाशऊरी तौर पर उस अलमास को सोचता रहता था। ऐसा करने में मेरे किसी इरादे को दखल नहीं था। मैं खुद को अलमास को सोचने से किसी तौर बाज़ नहीं रख पाता था। चाहे वो घर होता, दफ़्तर या फिर चाहे कोई भी जगह होती, अलमास का ख़्याल हर ख़्याल को सुपरसीड कर देता था। अलमास की हर सोच, हर प्रीडोमिनेट कर देती थी। मैं पागल होकर रह गया था। ऑफिस के मामलात से मेरी दिलचस्पी तकरीबन सिफर होकर रह गई थी। अख्तर हुसैन या मेरा कोई और मातहत मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे होते, कोई फाइल आगे करते तो मैं गायब दिमागी से कहता, इसको ज़रा ठहर कर आराम से देखूंगा। मेरे मातहत कोई मामला डिस्कस करना चाहते तो मैं कहता, इस पर फिर इस पर फिर कभी बात करेंगे। और इस फिर कभी की नौबत कभी नहीं आती थी। अब मेरा ऑफिस जाने को दिल नहीं करता था। इस दिन भी दिल ना चाहने के बावजूद मैं ऑफिस चला गया था और वक्त से कुछ ज़्यादा पहले ही पहुंच गया था। मेरे मातहतों में से कोई इस वक्त नहीं आया था। चपटासी अगर मेरे कमरे की सफाई कर चुका था, फिर भी मैं उसे तफसीली सफाई करने का कहकर खुद खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। रोड से गुजरती गाड़ियों और फुटपाथ पर चलते राहगीरों को देखते मुझे अभी ऑफिस आते हुए अलमास से होने वाली गुफ्तगू याद आ रही थी। अफनान, आज खाने पर कुछ बनवाना चाहो तो बता दो, बना दूंगी। आज खाना तुम बनाओगी? मैंने उसे बगौर देखा। हाँ, बशर्ते कि बड़ी भाभी बनाने दें। मगर मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नमक उस वक्त
الماس نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ افنان، تم بھی کمال کی بات کرتے ہو۔ کما تم رہے ہو، پیسہ تمہارا ہے، نمک بھی تمہارا ہے۔ پھر اگر میں تمہارے ہی پیسے کا نمک کھلا رہی ہوں تو پھر اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں۔ سر جی دیکھیں، صفائی کے دوران یہ کارڈ ملا ہے، آپ کے کام کا تو نہیں؟ چپڑاسی اس کی جانب متوجہ کرنے کے خیال پر اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کی طرف دھیان دیے بغیر کہنے لگا، ٹیبل کے شیشے کے نیچے لگا دو۔ لگا دیا ہے جناب، اس نے اطلاع دی۔ میں نے گہری سانس لی۔ بس ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور ہاں جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جانا۔ میں اسے ہدایت دے کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ خیالات کا سلسلہ دوبارہ وہیں سے جڑ گیا تھا۔ افنان، ایک بات کہنی تھی۔ میں جب گاڑی میں آ بیٹھا تو میری طرف والی کھڑکی پر قدرے آگے جھک کر الماس نے کہا، کہو۔ میں گاڑی سٹارٹ کرتے کرتے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ امی کافی دن سے کہہ رہی ہیں آنے کے لیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ میں پور امی کے یہاں جانا چاہ رہی تھی۔ تو جاؤ، میں نے تم کو منع تو کبھی نہیں کیا۔ ڈرائیور تو تمہارے ہی ڈسپوزل پر ہے۔ تم اگر آفس سے جلدی آ سکو تو اچھا رہے گا۔ اس قسم کی کوئی بھی فرمائش اس نے مجھ سے پہلی مرتبہ کی۔ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ چلوں، اس نے ہچکچاتے کہا۔ میں ایک دم چپ ہو گیا۔ تم نہیں جانا چاہتے تو زبردستی نہیں ہے، اس نے فوراً مجھے چپ دیکھ کر کہا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں قدرے شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں دیکھ لوں گا، چلو رہنے دو، آج نہیں جاتی، اس نے سہولت سے کہا۔ مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے کبھی کوئی فرمائش بھی نہیں کرتی تھی، اگر آج کہہ دیا تھا تو اسے رد نہیں کرنا تھا۔ میں شرمندگی سے سوچ رہا تھا، تبھی اختر حسین دستر دے کر تیسری مرتبہ اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جو اس دوران 2 مرتبہ لا چکا تھا، اور دونوں مرتبہ میں نے اسے کہا تھا کہ ابھی لے جاؤ، تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اس نے وہی فائل میرے آگے رکھی تو میں قدرے برہمی سے اسے دیکھنے لگا۔ اختر حسین، تاہم میں نے نرمی سے کہا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں۔ بٹ سر، دس از اے میٹر آف گریٹ کنسرن اینڈ امپورٹنس۔ فائل کھول کر میرے سامنے رکھتے اس نے اصرار کیا۔ اچھا، میں نے اب کی بار تعجب سے اسے دیکھا۔ اور میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ اس میں امپورٹنس اور کنسرن والی کیا بات ہے؟ سر، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے مخالفین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ارباب اقتدار کی کرسی خطرے میں ہے۔ یہ پروجیکٹ ابھی اپروو ہو گیا تو ہو گیا، کہیں ایک مرتبہ ہی حکومت اتر گئی تو پھر ایک بار پھر 10-12 سالوں کے لیے پروجیکٹ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں اس پروجیکٹ کی اہمیت سے بہت پہلے سے واقف تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سر، ہم ان دنوں میں جتنے بھی منصوبوں کی منظوری کروا سکیں جلد از جلد کروانے کی کوشش کریں۔ وہ اب مجھے یاد دلا رہا تھا۔ سر، آئندہ کچھ دنوں میں آپ کا کنسرن گورنمنٹ آفیشل سے ملاقات کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، وقت لے لو۔ میں نے اس کی پوری بات سنے بغیر کہا، ملاقات کر لوں گا۔ تو سر آپ پیپرز دیکھ لیجئے، میں سائن کیے دیتا ہوں۔ میں تاثر لہجے میں کہہ کر کاغذات کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر پوری تفصیلات پڑھے بغیر میں نے سائن کر دیے، حالانکہ میں کبھی بھی کوئی کاغذ اچھی طرح دیکھے بغیر اس پر کبھی سائن نہیں کرتا تھا، مگر اس دن کر دیے تھے۔ اختر حسین جو میری سعادت سے خوب واقف تھا تبھی اس نے متعجب نظروں سے دیکھا۔ سر، آپ نے اسے پڑھا نہیں؟ اس کی ضرورت نہیں، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تم نے پڑھ لی ہوں گے؟ جی سر، آپ کا چیک کرنا ضروری ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے اختر حسین۔ اختر حسین نے اب کی بار کچھ نہیں کہا بلکہ خاموشی سے فائل میرے آگے سے اٹھا لی تھی۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے کہا، سر کیا آپ پریشان ہیں؟ ہاں، میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سر، آپ مجھے کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ ہاں، میں اب کی بار چھپا نہیں سکا تھا، ڈسٹرب تو ہوں۔ وجہ؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ پوچھ سکتا ہوں سر؟ تم پوچھ کر کیا کرو گے اختر حسین؟ میں نے تھک کر کہتے ہوئے ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکا لیا تھا۔ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں؟ سر، ابھی تو آپ ایک واقعے سے سنبھلیں، اختر حسین نے ہمدردی سے کہا۔ نہیں اختر حسین، میں نے خود کلامی کے اس انداز میں کہا، میں ایک واقعے سے سنبھل نہیں پایا۔ سر، بہتر ہوتا کہ آپ چند دن اور آرام کر لیتے، میں نے اخلاص اور مشورے سے کہا تھا۔ ہاں آرام، میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اختر حسین، جب تھکن ذہنی ہونا تو پھر جسمانی آرام فائدہ نہیں پہنچاتا۔ سر معذرت کیجیے گا، مجھے کہنے دیں کہ آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آپ کی مسز اس دن ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں ایک دم کرسی پر ساکت ہو کر بیٹھا اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا اور میرے لیے سوچ کے مزید دروا ہو گئے تھے۔ ہاں، الماس میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہی تو کر رہی تھی۔ وہ میرے لیے بہت اچھی تھی، بہت کیئرنگ تھی، وہ بہت متی تھی، وہ فرما بردار تھی، ہر معاملے میں میری رضا چاہنے والی، ہر بات میں میرے فیصلے کو مقدم رکھنے والی، اور میں اسے سوال کرنے کو منع کر چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے پلٹ کر مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے خود کو دیکھنے سے منع کیا، وہ مجھ کو دیکھے بغیر مجھ سے بات کرتی ہے۔ ہاں، اتفاقاً نظر پڑ گئی تو دوسری بات ہے، ارادتاً ایسا نہیں کرتی۔ وہ کسی بات میں مجھ سے بحث نہیں کرتی، کسی بھی معاملے پر ضد نہیں کرتی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو آسانی سے اگر کرتی بھی ہے تو آسانی سے پس پش ڈال دیتی ہے۔ اور آج صبح کا واقعہ اس کی تازہ مثال ہے۔
وہ बाइफ़्फ़त बाउस्मत हयादार भी है। उसकी वफ़ा ख़ासितन मेरे लिए है। वो ख़िदमत गुज़ार भी है और वो मेरी सिर्फ़ ख़िदमत पर कमर बस्ता नहीं रहती बल्कि मेरे घरवालों की ख़िदमत भी करती। हालाँकि बतौर ख़ादिमा तो लाई नहीं गई। वो क़ाइमुल लैल साइमुन नहार बड़ी इबादत गुज़ार है। इसके अलावा ऐसी क्या खूबी थी जो किसी औरत में होनी चाहिए थी और अल्मास में नहीं थी? इसमें इतनी खूबियाँ थीं कि अगर गिनने के लिए बैठता तो फिर सुबह से शाम हो जाती और शाम से सुबह हो जाती और मुझे खुद पर हैरानी हो रही थी कि आखिर मैं ऐसी कि आखिर मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात है जो उसे मुझे दे दिया गया? मगर नहीं, उसे मुझे देकर भी कब दिया गया था? हाँ, ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि अल्मास एक्सेसिबल होकर भी मेरे लिए इनएक्सेसिबल थी। अल्मास आज भी मुझसे इतने ही फासले पर थी जितनी बरसों पहले थी। इस बात का इदराक भी इन्हीं कुछ दिनों में हुआ था मुझे। उस दिन पानी की तलाश में भटकते बड़ी बेबसी के आलम में मैंने सोचा था कि बरसाते सूरज, तेज़ धूप, शिद्दत की गर्मी, तपती रेत, सामने कुएँ, मेरी प्यास, इन सब का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। और अब मुझे समझ आ गया था कि कॉम्बिनेशन तो बड़ा गहरा है। मैं ख़ामख़ा क्यों से चिढ़ रहा था, क्यों का जवाब तलाशता फिर रहा था। कमाल है, जवाब तो मेरे सामने ही था। अब से कुछ अर्सा पहले तक जो मैं जल भुन रहा था, चिढ़ रहा था, बेज़ारी, मायूसी, उदासी, गुस्सा, परेशानी, झंझलाहट, आइडियोपैथिक डिप्रेशन का शिकार था। हत्ता कि अपनी हालत से तंग आकर किसी नफ्सियाती मालिक तक से राब्ता करने का सोच बैठा था। वजह जानने के लिए तो वजह तो साफ और सीधी थी। इतनी सी बात मेरी अक्ल में नहीं आ रही थी। मुझे अपनी अकल पर हंसी आ रही थी। मैं तो बड़ा ज़हीन था। मैट्रिक में A1 और इंटर में बेहतरीन A ग्रेड था मेरा। BA में फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन ली थी मैंने। और फिर MS में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के तमाम टॉप स्कोरर्स के स्कोर ब्रेक करने वालों को ये ज़रा सी बात समझ में नहीं आ रही थी। और अब जबकि मुझे ये बात समझ में आ गई थी तो मैं इत्मीनान जैसी हर चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में पहले ही कम थी, अब ये एहसास होने पर मुकम्मल तौर पर रुखसत हो गई थी। मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता था। मैं घर से ऑफिस भागता था और ऑफिस से भाग कर घर आता था, वरना सुकून ऑफिस में मिलता था ना घर में। मैं ऑफिस में गुमसुम और खोया खोया रहता था, घर में मुझे चुप लगती तो फिर टूटती ना थी। मैं अल्लाह ताला के यहाँ पाबंदी से हाज़िरी भी देता था, मगर किसी भी चीज़ पर मेरी कंसंट्रेशन सिफ़र थी। मैं हर तरह की नेकी करने की कोशिश करता, मगर मेरा कोई भी अमल मुझे किसी भी किस्म की खुशी नहीं देता था। मुझे लगता था कि खुशी जैसे मेरी ज़िंदगी से रूठ गई है और ना कभी आएगी। हालाँकि मुझे नवाज़ने में कोई कमी नहीं की गई थी। मुझे बेहद-ओ-हिसाब इज़्ज़त दी गई थी। मेरे पास पैसा भी बहुत था, जो सरासर मेरी हलाल की कमाई का था, मेहनत का था, क्योंकि मुझे हलाल कमाने और मेहनत करने की तौफ़ीक दी गई थी। और मेरे पास ऐसी औरत थी जो हर लिहाज से शानदार थी, हर लिहाज से बेहतरीन थी, अपनी आदत में, अपनी खूबियों में, अपने नाम का परतू थी। इसकी हर खूबी का मैं मोतरफ़ था, उसकी हर आदत मुझे पसंद आई थी। मैं उसकी इनएक्सेसिबिलिटी तो क्या करता, मैं कोई बेबसी सी बेबसी थी। मेरा दिन उजाड़, मेरी रातें बेख्वाब। वो भी एक ऐसा ही दिन था। पिछली रात खासी देर तक करवटें बदलने के बाद नींद आ सकी थी। सुबह फजर पर मेरी आंख न खुल सकी और आंख खुली तो अल्मास के पुकारने पर। अफनान, अब उठ जाओ, इतनी देर तक तो तुम कभी नहीं सोते। ओह, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। टाइम क्या हुआ है? कहते हुए मैंने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो 9:30 बजा रही थी। मैं छलांग मारकर एकदम खड़ा हो गया। आज फजर भी नहीं पड़ी। तुमने मैं मैंने इतनी आवाज़ें दी तुम्हें, तुम उठे ही नहीं। अल्मास कह रही थी। दिन का आगाज़ ही बुरा हुआ है, फजर नहीं पड़ी गई। आज ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए मैंने बहुत बुरे दिल से सोचा था। इतने में अल्मास नाश्ता ले आई थी। अल्मास, तुमने ख्वामखा तकलीफ की, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। मैंने नरमी से कहा और गाड़ी की चाबी उठा ली थी। अल्मास ने सैंडविचेस की प्लेट मेरे आगे रख दी। अल्मास, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, मैंने आजी से कहा था। प्लीज़, उसने लिजाजत से कहा। जहाँ इतनी देर हुई है वहाँ मज़ीद 5 मिनट की देर, कुछ नहीं हो जाएगा अपना। मैंने अब की बार खामोशी से प्लेट थाम ली और सोफे पर जा बैठा। मैंने जूस का गिलास जल्दी से उंडेला था और फिर सोफे के बराबर में रखी साइड टेबल पर रख दिया था। मैंने सोचा तुमको आज मज़ीद मैंने सोचा था कि तुमको आज मज़ेदार से सैंडविचेस खिलाऊंगी। अल्मास कह रही थी। अच्छा, मैंने बेतासुर लहजे में कहा। अच्छे बने हैं ना? उसने मुझसे तस्दीक चाही थी। अच्छे हैं। जल्दी जल्दी नाश्ता करके मैंने एक बार फिर गाड़ी की चाबी उठा ली थी। कमरे से निकलते ही बड़े भाई नजर आ गए। तुम ऑफिस जा रहे हो अपना? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। जी। मैंने कुछ कदरे हैरत से उन्हें देखते घड़ी देखी और पूछा। आप नहीं गए? नहीं, आज तो कोई नहीं गया। उन्होंने इत्मीनान से बताया। आज स्ट्राइक है ना? ओह, मेरे तेजी से उठते कदम 2 लम्हे के लिए थम से गए थे। मुझे याद आया कि आज तो हुकूमत के मुखालिफिन ने स्ट्राइक की कॉल दी थी। बड़े भाई मजीद कह रहे थे। तुम भी आज मत जाओ अफनान, ऐसे हालात में तो हंगामों तकरीबकारों के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। जी, मैंने आहिस्तगी से कहा। अपोजिशन के इरादों से लग रहा है कि ठीक ठाक स्ट्राइक होगी। बड़े भाई मजीद कह रहे थे। इस शहर में तो यूं भी हालात कब और कैसे बिगड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता।
میں تو کہہ رہا ہوں کہ تم بھی خواہ جا رہے ہو، رسک لینے والی بات ہے۔ بڑے بڑے میں حکومت کا ملازم، میں نے گہری سانس لے کر کہا تھا، اور حکومت نے تو نہیں کہا نا کہ کوئی ہڑتال ہو یا کوئی کرے، مگر بہرحال حکومت کو ایسا کرنے سے روک بھی تو نہیں سکتی آخر مگر مگر بہرحال حکومت کسی کو ایسا کرنے سے روک بھی تو نہیں سکتی، آخر کوئی جمہوری حکومت ہے۔ حکومت تو یہ بھی نہیں کر سکے گی کہ شر پسند عناصر کو اس موقع پر شر پھیلانے کا موقع نہ دے۔ بڑے بھائی، یہ طویل بحث ہے، میں نے اب کی بار قدرے بیزاری سے کہا، آ کر اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا، ابھی تو اللہ حافظ کہہ کر میں نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ الماس مجھے چھوڑنے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ الماس اب روزانہ مجھے چھوڑنے گاڑی تک آتی تھی۔ میرے گھر والوں کے لیے یہ منظر نیا تو نہیں رہ گیا تھا، ورنہ پہلی مرتبہ جب ہم دونوں جا رہے تھے تو سوچ کا سلسلہ ایک دم ٹوٹ گیا تھا۔ الماس نے بریف کیس میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر تو کچھ ضروری کاغذات رکھے ہیں، میں نے ایک دم یاد آنے پر پوچھا تھا۔ وہ میں نے اسی کے اندر رکھ دی، کل تم دیکھتے دیکھتے یوں ہی چھوڑ کر لیٹ گئے تھے۔ کاغذات پنکھے کی ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے تو میں نے سمیٹ لی۔ او، مجھے ندامت ہونے لگی، آج کل واقعی میری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، اتنے ضروری کاغذات اور انہیں میں ایسے ہی چھوڑ کر لیٹ گیا تھا۔ میں ممنونیت سے اسے دیکھنے لگا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ اسے واپس لے جاؤ، میں نے آہستگی سے کہا۔ اچھا، لے جاتی ہوں، اس نے سر ہلا کر کہا۔ تب تک میں گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ الماس اسی وقت میری طرف والی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ افنان، آج سب گھر پر ہیں؟ کھڑکی پر قدرے جھک کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ تو میں نے قدرتی حیرانی سے پوچھا۔ تو تم بھی رک جاؤ افنان، اس نے التجا کرنے والے انداز میں کہا۔ الماس، میں نے قدرے بے بس سے ہو کر کہا، مجھے مت روکو، جانے دو۔ اچھا، وہ گاڑی سے ذرا فاصلے پر ہٹ کر کھڑی ہو، جاؤ، اللہ حافظ، مگر دیکھو افنان، گاڑی ذرا احتیاط سے چلانا، تم بہت خطرناک ڈرائیونگ کرتے ہو، اس نے ہدایت دی تھی۔ میں نے کچھ کہے بغیر بیک کر کے گاڑی نکالی۔ الماس مین گیٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بیک مرر سے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی، پھر گہری سانس لے کر سامنے متوجہ ہو گیا۔ گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ بس، ویگنز، رکشا، ٹیکسی، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، بس اسٹاپ سنسان پڑے ہیں۔ سڑک پر صرف چند گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس پر سے ہڑتال کی شدت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے میں تیز رفتاری سے جا رہا تھا، تبھی ایک موڑ مڑتے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں ہجوم نے روڈ بلاک کر رکھی ہے۔ سڑک کے کنارے بس ایک دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ کچھ مشتعل افراد نے جو ہی میری گاڑی کو دیکھا تیزی سے میری طرف بڑھے۔ انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے باہر نکلنے کا حکم دیا تھا۔ میں حیران سا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ آخر ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس سے قبل کہ میں کوئی مزاحمت کرتا، ان لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے تیل چھڑک کر میری گاڑی کو آگ لگا دی۔ ہجوم اتنا بپرا ہوا تھا کہ میری چیخو پکار کا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ چند ہی منٹوں میں ہجوم آ کے جا چکا تھا اور میں بے وسع کھڑا اپنی گاڑی کا حشر دیکھ رہا تھا۔ گو کہ سرکاری گاڑی تھی، لیکن مجھے اپنی اور چیزوں کی طرح اس سے بہت انسیت ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا کتنا وقت گزر چکا، جب کھڑے کھڑے میری ٹانگیں سن ہونے لگیں تو میں مردہ قدموں سے چل پڑا۔ میں سوچتا رہا اور چلتا رہا۔ گھر دور تھا، سو میں آفس کی طرف چل پڑا۔ مین بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے پورے پارکنگ ایریا کو کور کرنا پڑا تھا۔ اس وقت پارکنگ ایریا میں چند گاڑیاں موجود تھیں۔ میں گہری سانس لے کر آفس کی مین بلڈنگ تک آ گیا۔ گیٹ پر بیٹھے سیکیورٹی گارڈ کے سلام کا جواب دے کر لفٹ کی طرف گیا تھا۔ میرا آفس 14ویں فلور پر واقع تھا اور ابھی 6 فلور بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ اچانک لفٹ تاریک ہونے کے ساتھ ساتھ جھٹکے سے رک گئی تھی۔ لائٹ چلی گئی اور کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا۔ پھر جنریٹر آپریٹر والے نے ٹیکنیشین جنریٹر سے بجلی کی فراہمی بحال کر دی، مگر کافی دیر ہو گئی۔ دیکھنا تمہارے آفس اسٹاف میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا، امی کے کہے ہوئے الفاظ میرے آس پاس گونجے تھے، جو انہوں نے صبح مجھے آفس جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی جنریٹر ٹیکنیشینز بھی ہڑتال کے باعث پہنچ نہیں سکے ہیں اور اب تو صرف بجلی کے محکمے کی طرف سے ہی بجلی کی فراہمی بحال ہونے کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ میں گہری سانس لے کر دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ انتظار کرتا رہا۔ انتظار طویل ہو گیا تھا، اور طویل، اور کچھ اور طویل۔ اب تو کھڑے کھڑے میں تھکنے لگا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اب مزید اور کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا کسی سے رابطہ کروں، پھر مجھے یاد آیا کہ میرا موبائل تو گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ہی رکھا تھا، حالانکہ موبائل چلتے وقت کتنے خیال سے الماس نے مجھے دیا تھا۔ ہاں، الماس، میں نے طویل سانس لی۔ الماس کا خیال آنے پر مجھے الماس کی تصور کا خیال بھی آیا تھا۔ ہاں، الماس کا خیال آنے پر مجھے الماس کی تصویر کا خیال آیا تھا۔ میں نے والیٹ نکال کر اس کی تصویر نکالی۔ لفٹ میں اتنی تاریکی تھی کہ میں صرف گلاسی پیپر کے اس چوکور ٹکڑے کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں تصویر پر انگلیاں پھیرتا رہا تھا۔ انتظار کا دورانیہ لمبا ہوتا گیا۔ لفٹ میں خنکی کا احساس بتدریج ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اوف، اچھا، میں
आज आने के लिए घर से निकला था। पहली बार मैंने परेशानी से सोचा था। कितने लोग मुझे रोक रहे थे, अम्मी, बड़े भाई और अलमास ने भी तो रोका था। काश मैंने किसी की तो सुन ली होती। काश मैं रुक जाता। अब्बू मुझसे कहते हैं तो मैं यकीनन रुक जाता। देखना ये किसी दिन अपनी इसी आदत के हाथों कोई बड़ा नुकसान उठाएगा। अम्मी के कहे अल्फाज मुस्तकिल मेरे आसपास गूंज रहे थे। नुकसान? कैसा नुकसान? मैंने हैरत से दोहराया। अब कौन सा नुकसान रह गया है उठाने को? मैंने खासी दहशत से अपने चारों तरफ देखा था। तारीकी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया था। यकायक मुझे महसूस हुआ कि लिफ्ट नहीं है। इतनी घुटन, ऐसा हफ्स, ऐसा सन्नाटा, इतनी तारीकी वहाँ। और इस एक बार फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं कब्र में उतार दिया गया हूँ। मेरी सांसें रुकने लगी थी। तो ये है वो नुकसान जो होने से रह गया था और अब मुझे होने वाला है। जान का नुकसान? ओफ, मुझे एकदम से बहुत डर लगने लगा। जिधर आदमी की मौत आती है वहाँ कुशां कुशां खिंचा चला जाता है। तो मुझे यहाँ मेरी मौत खींच कर लाई? हाँ, हो सकता है। आखिर इतने लोगों के रुकने के बावजूद क्या वजह थी जो मैं यहाँ आ गया? और वजह तो साफ नजर आ रही थी, मौत के सिवा कुछ भी तो नहीं। ओह, दहशत के मारे मेरी हालत गैर होने लगी। अब से पहले मुझे मरने से कभी इतना डर नहीं लगा था जितना कि अब। हालांकि इंग्लैंड में भी तो मरते मरते बचा था। तब तो मैं न जिंदों में था न मुर्दों में। मैं दूसरी बार जब पानी की तलाश में भटकते तकरीबन मर चुका था, तो इस वक्त जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे मरने से खौफ आ रहा था और मौत सर पर खड़ी लग रही थी। मौत यानी जिंदगी का खात्मा। मौत बरहक है, हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना है। जिंदगी मौत की इमानत है। मौत का कोई मौत को कोई टाल नहीं सकता। मौत का एक मुअय्यन वक्त है। मेरे इर्द गिर्द आवाज़ों का हजूम था। आवाज़ें लम्हा बलम्हा तेज़ होती जा रही थी। मैंने कानों पर हाथ रख लिए थे। बेख्तियार, हाँ हाँ, मुझे सब कुछ पता है। मैं एकदम से चीख पड़ा था, जैसे एकदम सकूत हो गया। मैंने कब इनकार किया इस बात से? रोते हुए गले से निहायत लाचारी के आलम में कहा था। मगर मैं भी जिंदा हूँ। मैं उठकर बेताशा लिफ्ट के दरवाजे को पीटने लगा और चीख रहा था, मुझे यहाँ से निकालो। शदीद गर्मी, हफ्ज़ और घुटन के बाईस सर से पैर तक पसीने बहने लगे थे। आंखों से गर्म नमकीन पानी बेआवाज़ गिरने लगा। आहों और कराहों के दरमियान मैंने बड़ी तकलीफ के आलम में इल्तिजा की थी। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं अपनी चीखें किसी तौर रोक नहीं पा रहा था। अल्लाह ताला, मैं अभी मरना नहीं चाहता। सिसकियाँ और हिचकियाँ लेते हुए मैं दरवाजे को पीटता रहा और पागलों की तरह से चीखता रहा। चीखते चीखते मेरा गला दुखने लगा, आंखें जलने लगी, सर फटने लगा। दरवाजे को मारते मारते हाथ थक गए थे। मैं थके हुए बैल की तरह हाँफ रहा था। बुरी तरह पसीने में शराबूर हो गया था। क्या अजीब बात थी, जब जिंदगी की आरजू नहीं थी तो जिंदगी मुझे दे दी गई थी, और अब जबकि मैं जिंदगी की दुआएं मांग रहा था तो मुझे जिंदगी हाथ से जाती ही महसूस हो रही थी। और कब्र की दीवारें मुझ पर हंसने लगी थी। दी गई मोहलत खत्म हुई। मोहलत खत्म हुई, मैंने दहशत के आलम में दोहराया था। इतनी जल्दी? बेयकीनी से कहते मैं बेबसी से बैठ गया था। सर घुटनों में दे दिया, हाथ टांगों के गिर्द लपेट लिए थे। अलमास की तस्वीर जो बदस्तूर मेरे दाएं हाथ में थी बुरी तरह गीली हो रही थी, कुछ आंखों से गिरने वाले गर्म पानी की वजह से और कुछ पसीने की नमी से। मैंने ये ख्याल आने पर तस्वीर उठाकर बिल्कुल आंखों के सामने रख ली थी। तारीकी में आंखें अपनी आखिरी हदों तक खोलने के बावजूद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। मैं अंधों की तरह से तस्वीर को टिटोलने लगा था। मैं बेख्तियार होठों से लगाकर पागलों की तरह उसे चूमने लगा। मुझे ज़िंदगी में कभी भी अलमास की कमी इतनी शिद्दत से महसूस ना हुई थी जितनी अब हो रही थी। मुझे इस वक्त अपने घर वालों में से किसी का भी ख्याल नहीं आ रहा था। मुझे याद था तो बस एक अलमास का ख्याल। अलमास जो मेरे पास थी, अलमास जो मेरे पास कभी नहीं थी। तुम इस वक्त मेरे पास क्यों हो? तुम मुझे चाहिए हो, तुम मुझे चाहिए हो। मैं अलमास की तस्वीर से चीख चीख कर कह रहा था। अल्लाह ताला, मैं अलमास को सिर्फ एक मर्तबा तो देख लूँ। मैंने इस बार बड़ी आजी से कहा था। कब्र की दीवारें मुझ पर एक बार फिर हंसी थी। तुम्हें इतना अरसा मिला तो था, तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं पागलों की तरह दोहराई गया। वाकई मैंने क्या किया? मैं तुमसे कह चुका हूँ, मुझे कुछ भी हो गया तो तुम किसी अच्छे आदमी से शादी कर लेना। मैं तो उल्टा अलमास से ये कहता रहा था, और अभी मेरे कहे गए जुमले मेरा मुँह चढ़ाने लगे थे। मेरे अल्फाज की बात गश्त मेरे आसपास थी जो किसी जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह मेरे गाल पर पड़ रहे थे। तकलीफ में मैं बिलबिलाने लगा था। अच्छे से आदमी से शादी? मेरे बाद? मैंने खौफजदा होकर कहा था। तुम वाकई मेरे बाद किसी अच्छे से आदमी से शादी कर लोगी? मैं बेयकीनी से अलमास की तस्वीर से पूछ रहा था, और मुझे याद आया कि अलमास ने कभी मुझसे कहा था, अफनान, तुमसे अच्छा आदमी मुझे भला कहाँ मिलेगा? मगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे घर वाले तुमको फोर्स करेंगे, तो तुम मजबूर हो जाओगी, मैंने शिकस्तगी से कहा था। और तुम इतनी अच्छी हो कि तुम जैसी को कौन छोड़ना पसंद करेगा? फिर जब वो शख्स इतनी चाव से तुमसे शादी करना चाहेगा तो तुम कैसे रुक जाओगी? मेरी आंखों में एक बार फिर नमी भरने लगी थी। मेरे सिवा वो भी तो तुमको देखेगा। और तुम्हारे बाल किस कदर खूबसूरत है। तुम्हारी नाक में एक नक वाली लौंग ऐसे चमकती है जैसे आसमान पर सबसे रोशन सितारा चमकता है। साड़ी पहनकर तुम्हारा मरमरी वजूद किस कदर दिलकश लगता है। और तुम्हारे गालों के डिंपल,
مجھے حسرت سی ہونے لگی تھی۔ میرے سوا وہ بھی تم کو چاہے گا؟ اوہ، خیال کے اڑان کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میری آدھی جان تو نکل گئی۔ مجھے اس اندیکھے آدمی سے حسد سے محسوس ہونے لگا تھا، اور میں نے تم کو ابھی تک نظر بھر کر کہاں دیکھا؟ میں نے تو تم کو دل بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے تو ابھی تک تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ تمہارے اتنے خوبصورت بال کلائی پر لپیٹنا کیسا لگتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک یہ محسوس نہیں کیا کہ تمہارے ہاتھ کس حد تک نرم اور ملائم۔ میں نے تو ابھی یہ محسوس نہیں کیا کہ تمہارے گالوں میں پڑنے والے ڈمپلز کس قدر عمیق ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے اسکارف سے منہ ڈھک لینے پر کتنی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے تو ابھی تک یہ بھی نہیں دیکھا کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کسی لمبے سے راستے پر چلنا کیسا لگتا ہے۔ میں نے تو تم کو ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارے لیے کتنی میں نے تو ابھی تک تم کو یہ تک نہیں بتایا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ میں تمہارے بغیر کتنا اکیلا ہوں۔ میں نے تو تم کو ابھی تک دل کی کوئی بات نہیں بتائی۔ میں نے تو تم کو ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا چاہتا ہوں تم کو۔ اب ہر بات کا وقت گزر چکا تھا۔ قبر کی دیواریں جیسے ایک دم جلال میں آ گئی تھیں۔ اب تو صرف حساب کتاب ہونا باقی تھا۔ حساب کتاب؟ حساب کتاب وہ بھی ہوگا؟ میرا دم حلق میں آ گیا تھا اور میری تیاری صفر۔ اوف، یہ تو میں بھولا ہی ہوا تھا۔ علامات مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی تو کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا؟ علامات مجھ سے جواب دہی کے لیے نہیں کہتی تو کیا کوئی مجھ سے آگے جواب بھی نہیں دیتا؟ تو کیا مجھ سے آگے کوئی جواب دے بھی نہ ہوگا؟ کوئی مجھ سے جواب طلبی نہیں کر سکتا؟ جب وہاں مجھ سے دیگر سوالات کے علاوہ یہ سوال بھی ہوگا کہ بندوں کے کتنے حقوق پورے کیے، تو میرا کیا منہ ہوگا جواب دینے کا؟ تب میں کیا کروں گا؟ اور جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیوی تو تھی، اس کا بھی تم پر حق تھا، تو میں کیا کہوں گا؟ تب وہاں الماس مظلومین میں سے ہوگی، اس کا ہاتھ میرے گریبان پر ہوگا۔ اوف، میں وہاں کیسے بچ پاؤں گا؟ میں اپنی ہائر اتھارٹیز کو جواب دینے کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھتا ہوں۔ ایک اور بھی تو سپریم اتھارٹی ان ہائر اتھارٹیز کے اوپر بیٹھی ہے، اس کو جواب دینے کے لیے میری تو کوئی تیاری نہیں۔ اوف، میں دہشت کے عالم میں لرزنے لگا تھا۔ بہت سی سیدھی سی بات تھی، چھوٹی سی بات تھی۔ آدمی جب امتحان کا پرچہ حل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو سب سے زیادہ اس حصے میں ڈرتا ہے جس کی اس کی تیاری نہیں ہوتی۔ جب میں اس وقت باقی سب کچھ بھول گیا تھا، یاد اگر کچھ رہ گیا تو یہ کہ حقوق اللہ ایک طرف اور حقوق العباد سو جواب دہی کے خیال سے تو مجھے خوف آنے لگا تھا۔ میں نیم جان سا ہو گیا تھا، آنکھوں کا نمکین پانی گالوں پر رواں ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت اور بڑی بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کر میں نے التجا کی تھی، اور ایک دم مجھے خیال آیا تھا قیامت کے دن جب فیصلہ دیا جا چکے گا تو منکرین حق بھی تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کی حجتیں کریں گے کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو واپس لوٹا دے تو ہم صالح عمل کریں گے، مگر اس دن دی گئی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ مجھے خود پر رونا آنے لگا۔ میں اپنی حالت بھی اس لوگوں سے مختلف نہیں پا رہا تھا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے دنیا میں ہی سامان عیش فراہم کر دیا گیا تھا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور مجھے بھی تو یہاں نام شہرت مجھے بھی تو یہاں نام عزت شہرت پیسہ سبھی کچھ دے دیا گیا، اور میرے پاس وہاں کے لیے کیا ہے؟ کیا تھا؟ کیا ہوگا؟ صرف دنیا کے لیے میں کیا لے کر صرف دنیا سے لے کر میں کیا کروں گا؟ دنیا کی زندگی تو چند روز ٹھہری، اصل زندگی تو وہاں کی ہوگی ابدی۔ میں نے اس بار اس بارے میں کب سوچا تھا؟ اس طور میری یہاں سختی سے پکڑ ہوئی تو وہاں کی پکڑ بھی تو ایسے ہی ہوگی۔ اوف، میں لرزنے لگا تھا۔ اپنی سسکیوں پر قابو پانا میرے لیے دشوار ہو گیا تھا، اور اب میں رو رہا تھا، آہوں سے ہچکیوں سے بے حال سا ہو گیا تھا۔ کشادہ اور وسیع و عریض مقام پر تاحد نگاہ سب آراستہ تھی، اقامت کہی جا رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی۔ میں بھی نیت کر کے امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تکبیر، ثنا، فاتحہ کے بعد امام صاحب نے بڑی خوشحالی سے تلاوت شروع کی۔ میں سحر زدہ سا بس کھڑا سنتا رہا۔ کب رکوع سجود ہوئے، کب رکعت ختم ہوئی، کب سلام پھیرا گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ تسبیح تمہید پڑھنے کے لیے امام صاحب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے دو جانب ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے میری نظر امام صاحب پر پڑی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، بالکل ایسے جیسے کسی شناسا کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ خلدون ابراہیم تھے۔ میں تسبیح تمہید پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس آدمی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے؟ میں حیران سامنے دیکھے گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، آنکھیں مل مل کر۔ خلدون ابراہیم مسکراتے مسکراتے ایک دم آنکھ سے اوجھل ہو گئے۔ میرے سامنے روشن اور چمکیلا دن نکل آیا تھا۔ سورج عین میرے سر پر چمک رہا تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سطح ہموار چکنا فرش ٹھنڈا تھا۔ لباس کے نام پر میرے جسم پر صرف 2 سفید چادریں تھیں، اور میری نظروں کے عین سامنے کعبۃ اللہ تھا۔ اس کا سیاہ غلاف چمکیلے اجالے میں کچھ اور سیاہ لگ رہا تھا، اور اس پر سنہری تار سے لکھی چمکدار قرآنی آیات سورج کی روشنی پڑنے پر منعکس ہو رہی تھی، ایسے جیسے شفاف پانی پر چمکیلی دھوپ پڑنے سے عکس جگمگاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ایک کونے پر شجرہ
काबतुल्ला के एक कोने पर नस्ब हिजर अस्वद मुझे दूर से भी इतना वाज़ेह नज़र आया जितना बिल्कुल करीब से देखने पर आता है। इस मंज़र में ऐसी कशिश थी जो मुझे काबतुल्ला की तरफ खींचे जा रही थी और मैं कुशां-कुशां चला जा रहा था। काबतुल्ला के गिर्द तवाफ़ करने वालों का बेहद रश था, मगर जैसे इस रश में खुद पर खुद मेरे लिए रास्ता बनता चला गया और मैं खुद को काबतुल्ला के बेहद करीब पाने लगा। बाब मुल्तज़िम के बिल्कुल पास खड़े होकर मैंने बड़े एहतराम और ताज़ीम से अर्श अज़ीम के मालिक के इस अज़ीम शान घर को देखा था। उसके स्याह गिलाफ को देखा और बाब मुल्तज़िम की तरफ से थोड़ा सा खुला हुआ था और स्याह गिलाफ पर सुनहरी तार से लिखी हुई सादिक आयात को हाथ हाथ बढ़ाकर छूकर महसूस किया था और मेरे आसपास बिखरी खुशगवार धीमी मसहूर कौन सी खुशबू मेरे हवास पर छाने लगी। मैंने बेखुदी के आलम में बाब मुल्तज़िम पर हाथ टिका दिए थे। बेख्तियार आंखों से पानी रवां हो गया था। मैंने खुद को सिसक सिसक कर, बिलक कर और तड़प कर रोते पाया था। कहते हैं कि बाब मुल्तज़िम के पास खड़े होकर जो दुआ की जाए वो कबूल हो जाती है। मैंने खुद को दुआएं करता पाया था। उसी लम्हे स्याह अबाया और सफ़ेद स्काफ में मलबूस एक खातून मेरे बराबर आन खड़ी हुई, रुख मोड़कर मुझे देखा और दुआ के लिए हाथ उठाते। मगर मुझे इतना होश ही कब था जो मैं किसी और की तरफ देखता। इस वक्त गैर मुतवक्का तौर पर एक ज़ोरदार धक्के ने मेरे कदम उखाड़ दिए थे। मैं ना सिर्फ अपनी जगह से हट गया बल्कि करीब था कि मैं गिर जाता। तभी बराबर खड़ी खातून ने एकदम मुझे संभाल लिया था। इस वक्त मेरी नज़र इन खातून पर पड़ी थी और मेरे मुंह से करह की सूरत बेख्तियार निकला था। अल्मास, अफनान, मैंने खौफ के आलम में पुकारा था और हड़बड़ा कर उठ बैठी। फौरी तौर पर उठ जाने के बायस सर बुरी तरह से चकरा रहा था। आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। पंखा रुका हुआ था, जिस्म पसीने में शराबूर था। शायद लाइट चली गई थी। सुबह अफनान को ऑफिस के लिए रवाना करने के बाद कमरे में आकर लेट गई थी। थकी हुई तो थी ही, कब सोई कब नींद आई कुछ पता ही ना चला। मगर अभी जिस ख्वाब के जेर असर मेरी आंख खुली वो नहायत बुरा था। शायद इसी ख्वाब ने उठाकर बिठा दिया था। मैंने चकराते सर को थामते हुए आंखें खोलकर वॉक क्लॉक की तरफ देखा। मुझे अंदाजा हुआ कि अफनान आदिल को ऑफिस गए 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब तो अफनान ऑफिस पहुंच गया होगा। ज़रा फ़ोन करके पूछ टलूं कि सब खैरियत है ना। ये ख्याल आते हर किस्म की कैफियत ज़ायल हो गई। घर में सब लोग मौजूद थे और बड़ी गहमा गहमी थी, जो बिजली ना होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। मैं तेज़ कदमों से चलती ड्राइंग रूम में रखे टेलीफोन सेट की तरफ आ गई थी। वहाँ से टीवी लाउंज का मंजर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। सारी आवाज़ें वहीं से आ रही थी। मैंने अफनान के ऑफिस का नंबर मिलाया था। बेल जा रही थी, किसी ने उठाया नहीं। एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने एक मोबाइल नंबर ट्राई किया था। मिलाती रही मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने बदहवासी होकर रिसीवर क्रेडर पर डाल दिया था। 5 मिनट ठहरने के बाद मैंने दोबारा ऑफिस का नंबर मिलाया। इस बार भी सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ नहीं थी। फिर मैं तो बस कोशिश ही करती रही मगर सूरत हाल में कोई तब्दीली ना आई थी। मैं थकनज़दा सी एक नज़र टेलीफोन सेट पर डालती और फिर ड्राइंग रूम और फिर डाइनिंग चेयर पर बेदम सी होकर गिर सी गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे रब्ता करूं। फिर मुझे ख्याल आया कि चलो मैं उसको मैसेज ही कर दूं। मैं बिना सोचे समझे उठी थी और टीवी लाउंज के दरवाजे में जा खड़ी हुई। बड़े भाई अब अब्बू के साथ बातें कर रहे थे। मेरी उन्हें पुकारने की हिम्मत ना हो सकी और इसी वक्त बड़े भाई ने अब्बू की किसी बात पर हंसते दरवाजे की तरफ निगाह की थी। मुझे खड़ा देखकर उनकी आंखों में हैरानी सिमट आई थी। मैंने उन्हें इशारे से बुलाया था। टीवी लाउंज के दरवाजे से कदरे हटकर खड़ी हो गई। क्या बात है जवाहिर? बिला ताखीर उठकर बाहर आ गए। बड़े भाई ने इस्तेजाब से पूछा था। बड़े भाई अपना मोबाइल मुझे दे दें, मैंने झिझकते हुए कहा। 1 मिनट रुको, ला रहा हूँ, अंदर रखा है, कहकर बड़े भाई अंदर चले गए। थोड़ी ही देर बाद वापस आकर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये लो। मैं चंद लम्हे इस रोशन स्क्रीन को देखती रही। मुझे इसका इस्तेमाल नहीं आता था, ना कभी अपने पास इसे रखा था, ना ही कभी ज़रूरत महसूस हुई थी और इस वक्त तो मुझे लाचारी का एहसास हो रहा था। मुझे मैसेज करने का तरीका बता दें। चंद लम्हे बाद मैंने बेबसी से कहा। बड़े भाई मुझे मैसेज करने का तरीका बताने लगे। उन्होंने पूछा कि किसको कर रही हो। मैं चुप रही। खुद ही कहने लगे, अफनान को। जी, मैंने आहिस्तगी से कहा। मैं कर लूँ, मैं कर लूँगी, मैंने महजूब से होकर कहा और एहतियात से कीज दबाती रही। अफनान को एक कॉल तो रिसीव करो, लिखकर मैंने सेंड कर दिया था। बड़े भाई देखते रहे। क्या मसला हो गया? बगौर मुझे देखते उन्होंने पूछा। इसको पहुँच गया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। इसको लिखो कि मैसेज पढ़ने इसको लिखो कि मैसेज पढ़े तो इस नंबर पर मिस कॉल दे। मैं तफहीमी अंदाज में सर हिलाकर लिखती रही। मैं अफनान से कहूँगा कि तुमको एक मोबाइल गिफ्ट कर दे, तुम्हें परेशानी होती है, बड़े भाई कह रहे थे और मैं मैसेज सेंड करके खासी देर इंतज़ार करती रही। इधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं, मैंने बेबसी से कहा। लाओ इधर दो। बड़े भाई के कहने पर मैंने खामोशी से मोबाइल उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो अफनान को कॉल करने लगे। बार बार नंबर मिलाने पर भी कॉल रिसीव नहीं हुई थी। बड़े भाई ने उसे मैसेज किया, इसके बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। मैंने थक कर कहा, रहने दे बड़े भाई,
थोड़ी देर बाद कोशिश करता हूँ, उन्होंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। तुम क्यों करना चाह रही हो? यूं ही जवाब देते मेरे आंसू हलक में अटकने लगे थे। मैं अफनान के कमरे में आ गई थी। थोड़ी ही देर बाद बेचैनी से टहलने लगी थी। एक बार फिर घबराहट सवार हो गई थी। एक बार फिर मैं दिल जमई से अफनान के ऑफिस का नंबर मिलाने लगी। अल्लाह के लिए अफनान, रिसीव कर लो, मैं बेख्तियार इल्तिजा करने लगी, मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। मैंने बेबसी से रिसीवर क्रडर पर डाल दी। इस आदमी ने मुझे परेशान करने का ठेका लिया हुआ है। निहायत बेचारगी से खुद से कहकर मैं एक बार फिर उसका ऑफिस नंबर डायल करने लगी। 6-7 बेल जाने के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। मैंने इत्मीनान की सांस ली। दूसरी जानिब से हेलो भी नहीं कहा गया था कि मैं बेसब्री से पूछने लगी, अफनान? नहीं जी। लाइन की दूसरी तरफ से आने वाली बिल्कुल अजनबी आवाज़ सुनकर मेरी मायूसी में की कोई हद ना रही थी। मैं तो पीएन अफनान साहब का। आप कौन साहिबा? मैं बेगम अफनान, मैंने अटक अटक कर खासा बेदिली से कहा। अफनान साहब। इस बार मैं जुमला मुकम्मल ना कर सकी। साहब तो आज ऑफिस नहीं आए। दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनकर मैं गिरते गिरते बची थी। मैंने वॉक क्लॉक की तरफ देखा और मेरी नज़र उसकी सुइयों पर ही जम गई। अब मगर उन्हें घर से निकले 3 घंटे हो चुके हैं। मैंने रूहान से होकर कहा, यहाँ? हैरत से कहा गया था, अभी तक तो नहीं पहुंचे। फिर चंद लम्हे बाद कहा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ। साहब की खिड़की से पार्किंग एरिया साफ नजर आता है। चंद लम्हे इंतजार करना पड़ा। थोड़ी देर बाद कहा गया, साहब की गाड़ी नजर तो नहीं आ रही। गाड़ी नजर नहीं आ रही? मैंने बेयकीनी से दोहराया था। फिर एकदम उसे कहा, आपको पता है ना उनके पास कौन सी गाड़ी है? अगरचा मेरा सवाल अहमकाना था, क्योंकि वो अफनान का पियन था। अफनान की गाड़ियों के मुतालिक उसे नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा? जी जी, मुझे उनकी हर गाड़ी का पता है। यहाँ से उनकी कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। मुमकिन है यहाँ से आपको नज़र ना आ रही। प्लीज़ आप वहाँ जाकर देख लें। बेगम साहिबा, नीचे जाना पड़ेगा, उसने हिचकिचाहट से कहा। प्लीज़ चले जाएं, मैंने आजी से कहा। अच्छा, उसने नीम दिली से कहा, थोड़ी देर लगेगी। मैं होल्ड किए हुए हूँ, मैंने जल्दी से कहा। इधर से रिसीवर रखे जाने की कड़कड़ाहट सुनाई दी थी। मैं इधर रिसीवर कान से चिपकाए इंतजार करती रही। सांप की गाड़ी कहीं भी नहीं। फूली हुई सांसों के दरमियान आकर चंद मिनटों बाद उसने बताया, मैं नीचे हर तरफ देख आया हूँ। नहीं है? मेरी आंखों में नमी भरने लगी। वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें सबसे पहले आपके फ़ोन के मुतालिक बता दूंगा। जी। मैंने जल्दी जल्दी पलके झपककर आंसू अंदर उतारने की कोशिश की। मैं थोड़ी देर बाद खुद ही करती हूँ। जवाब देते अल्फाज मेरे हलक में अटकने लगे। शिकस्तगी से रिसीवर पेडल पर डालते मेरा दिल चाह रहा था कि फुट फुट करूँ। इस आदमी ने वाकई मुझे परेशान करने का ठेका लिया हुआ। हड़ताल का दिन, आदमी ऑफिस के लिए निकला हो, निकलते हुए भी 3 घंटे से ज़्यादा हो गए और अभी तक वापस ना पहुंचा हो। 10 तरह के वहम आ जाते हैं, 100 तरह के ख्याल आते हैं। इस वक्त भी मेरी परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया था। अल्लाह, आखिर अब ये कहाँ चला गया है? अल्लाह, कहाँ तलाश करूँ इसे? अल्लाह, मैं कैसे तलाश करूँ इसे? बिला सोचे समझे मैंने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया था। अफनान आदिल के दिए हुए नंबर पर कॉल करके ड्राइवर को बुलवाने का इरादा किया। वहाँ बेल जाती रही, किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने थक कर रिसीवर रखा और बेजान कदमों से जल्दी अफनान आदिल के कमरे में आ गई थी। मुझसे अपने आंसू पर काबू पाना दुश्वार हो गया था। अल्लाह ताला, ये जहाँ कहीं भी हो, इसे अपने अमान में रखना। मेरे दिल से बेख्तियार दुआ निकली थी। कुछ देर तो यूं ही दुआएं करने के बाद मैं घबरा कर कमरे से बाहर निकल आई और बिला मकसद एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाती रही। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के बराबर में रखे टेलीफोन सेट को देखकर मुझसे रहा नहीं गया था। बहरहाल ख्याल आया कि फ़ोन करके पता करूं, शायद अफनान आदिल अब ऑफिस पहुंच गया हो। मगर हर बार सामने लगी वर्क क्लॉक को देखकर मैं खुद को रोकने लगती। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ। वक्त भी तो ऐसे मर मर कर गुजर रहा था। सब लोग इस वक्त टीवी लाउंज में ही मौजूद थे। म्यूजिक की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। शायद लाइट आ चुकी थी। मैंने एक नज़र लाउंज के अंदर डाली। बच्चे कालीन पर बैठे पुरशौक नज़रों से स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। बड़े सोफों पर आराम से बैठे टीवी देख रहे थे और किसी को कोई ख्याल नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। अम्मी तक को बेटे की फिक्र नहीं थी। एक मैं थी जो पागल थी, बेवकूफ़ थी, परेशान थी, फिक्रमंद थी और बेबस थी। मैं अपनी परेशानी का किसी से इजहार भी नहीं कर सकती थी। एक बार पहले भी अफनान आदिल के लापता होने पर अगरचा परेशान घर भर था, लेकिन रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मेरा ही लगा था। मजाक भी सबसे ज़्यादा मेरा ही उड़ा था और आज फिर तमाशा नहीं बनना चाहती थी। सो खुद ही घबराहट के आलम में कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर आ जा रही थी। लम्हे भर को दिल को करार नहीं था। फिर बिलाखिर किसी बेचैन रूह की तरह मैं लॉन में ही टहलने लगी थी। इसी वक्त फरहान मुझे तलाश करता लॉन में चला आया था। चची, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको तलाश कर रहा। क्या हुआ? मैंने गायब दिमागी से पूछा। इतनी अच्छी मूवी आ रही है, आप नहीं देख रही? फरहान, मेरा दिल नहीं चाह रहा, और वैसे भी आज मेरा रोज़ा है। ये कौन से रोज़े रख रही हैं आप? रमज़ान तो अभी बहुत दूर है। फरहान, तुम जाओ मूवी देखो। इस वक्त मुझे किसी की मुदाखलत अच्छी नहीं लग रही थी। इस तो नहायत आजी से कहा था, मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगती अब।
फरहान ने मुंह बनाया। इतनी मर्तबा की देखी हुई है कि अब तो दिल नहीं चाहता उसे देखने का। मैं कुछ कहे बगैर टहलती रही। चची, मैं आपको कंपनी दे देता हूँ, कहकर फरहान मेरे साथ टहलने लगा। वो मुझसे बातें कर रहा था। एक दो मिनट तक मुंजमद एसाब के साथ बर्दाश्त करने के बाद मैंने बेबसी से उसे कहा, फरहान बेटा, इस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फरहान टहलते टहलते खामोश सा होकर मुझे देखने लगा। मैं समझ रहा हूँ, कहकर उसने सर हिलाया। आप परेशान हैं कि आज स्ट्राइक है और चाचू घर पर नहीं, इसीलिए? उसने गहरी नज़र से मुझे देखते कहा। और मुझे इस इतने से ज़हीन बच्चे से एजाब आने लगा। मुझे इस पर एकदम बहुत प्यार भी आया था। कम से कम कोई तो था जिसको मेरी परेशानी का एहसास था। तौबा है फरहान, किस रफ्तार से बोलते हो तुम? जेब कर मैं ऐसी कदर कह सकी थी, वो संजीदगी से कह रहा था। अभी हम न्यूज़ देख रहे थे, शहर के हालात ठीक नहीं है, तोड़ फोड़ हो रही है और गाड़ियाँ जलाई जा रही। मैं दहल कर उसे देखने लगी थी। मगर आप परेशान मत हो चची, चाचू खैरियत से होंगे। उसने मुझे तसल्ली दी थी, मगर मुझे तसल्ली ना हुई, बल्कि परेशानी में कुछ और इजाफा हो गया और साथ टहलने की रफ्तार में भी। इंशाल्लाह चाचू अभी आ जाएंगे, उसने एक बार फिर कहा था। अल्लाह करे। मैं ज़ेरे लब कहकर टहलती रही। अच्छा चलें, आप अंदर तो आएं। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। इतनी दोपहर में शदीद गर्मी में आप लॉन में अकेली टहलती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इस बार कोई मुज़ाहमत किए बगैर मैं उसके साथ ड्राइंग रूम में आ गई थी। बैठिए। मेरे कंधे पकड़कर उसने मुझे डाइनिंग चेयर पर बिठा दिया था और फरहान को टेबल पर चढ़कर बैठ गया था। मैंने सामने ही रखे शोकेस पर रखे टेलीफोन सेट को देखा था। वो ऐसे खामोश था जैसे डट पड़ा। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हर किस्त ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।